Sayeda, bienvenue. Bienvenida. 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 Gracias. Bienvenida. Merci beaucoup. Merci pour vous. De passer cette journée avec nous, où on va parler un peu de la culture argentine, surtout de la culture argentine, et les similitudes entre l'Argentine et l'Algérie, parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais d'abord vous offrir un cadeau, comme signal de notre amitié envers vous. Oh, merci. C'est un couteau de gaucho. Couteau de gaucho. Oui. Vous donnez une monnaie, c'est très bien. C'est dans la tradition, à chaque fois qu'on offre un couteau, il faut recevoir une pièce de monnaie pour ne pas couper l'amitié. Voilà. C'est une vieille tradition. Inch'Allah. On va vous offrir du maté aussi. Vous allez goûter notre boisson nationale. Merci. Je mets ça ici, pour ne pas mélanger. نتجه اليوم إلى منشأ رقصة التانغو وأهم رموز الثقافية في البلاد. إنها عاصمة المسارح والبلد الوحيد الذي يحتفل بعيد الأصدقاء، وأكبر تجمع للعرب تجده هناك. تعتبر ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، فهي عبارة عن اتحاد يضم 23 مقاطعة. أكيد سمعتم عن هدف اليد شهير في كرة القدم، وأشهر لاعبيها الملقب بالطفل الذهبي، ويليه الهداف التاريخي في منتخب بلاده والحائز على كأس العالم هذا العام الملقب بالبرغوث. شاي الماتي الأشهر على الإطلاق في ربوع البلاد، وحفلات الشواء عادة يومية كونها تمتلك ألذ وأشهى أنواع اللحوم في العالم. يوجد بها جبل أكونكاوا الذي يعتبر أعلى نقطة في الكرة الأرضية في الجهة الغربية والجنوبية. ستسمع كثيراً وأنت تبحث عن ثقافة البلاد بمصطلح الجاوتشو، فمعناه يستخدم لوصف سكان أمريكا الجنوبية في سهول السافانا والتعريف بثقافاتهم المختلفة. لذا يحتفلون في 10 نوفمبر من كل عام بعيد ميلاد الأديب والشاعر خوسيه هرنانديز الذي استخدم المصطلح أول مرة لإحياء الذكرى كونه رمزاً للتقاليد الوطنية. تنعم الدولة بتراث ثقافي ومعماري وفني متنوع، علاوة على تضاريسها المختلفة، حيث الصحاري القاسية والأدغال الرطبة وشواطئ المحيط الطويلة إلى جبال الأنديز الشاهقة، فهي مليئة بالمغامرات التي ترفع نسبة الأدرينالين، فأصبحت جنة المسافرين. تضم مجموعة واسعة من العجائب الطبيعية والمدن المفعمة بالحيوية والثقافات المتنوعة. الدولة تحدها شيلي من الغرب والجنوب، بوليفيا وباراغواي من الشمال، والبرازيل وأوروغواي من الشمال الشرقي. عملتها البيزو، عاصمتها بيونس آيرس. إنها بلاد الفضة، جمهورية الأرجنتين. Bienvenidos Argentina. مرحبا بكم في بلاد الفضة، جمهورية الأرجنتين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ثقافة الشعوب، وين راح نتعرفوا فيه على ثقافة بلاد الفضة، أو كما يسمى بلد الأصدقاء الأرجنتين. اليوم رانا في ضيافة سعادة السفير في مقر إقامته، وين راح يعرفنا هو والدبلوماسيين العاملين بالسفارة الأرجنتينية بالجزائر على الثقافة الأرجنتينية. شكرا جزيلا سعادة السفير على حسن الضيافة اللي تلقيناها من حضرتكم. Merci beaucoup, madame. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je suis très content de vous recevoir. C'est-à-dire que je suis ici comme ambassadeur depuis presque 4 ans. Je m'appelle Mariano Simon Padros. J'ai eu beaucoup de contacts avec la presse, surtout la presse écrite. J'ai trouvé ici des excellents professionnels de la presse. Mais je crois que c'est la première fois que je sors dans une émission
entièrement dédié à l'Argentine. J'ai fait des petites interventions à l'occasion des festivals, des expositions d'art, mais c'est la première fois que l'Argentine est honorée par une émission spéciale à ce que l'Argentine représente, la culture et la relation bilatérale avec l'Algérie. Donc c'est plutôt moi qui vous remercie vraiment de mon cœur, que vous nous donniez cette opportunité de pouvoir rendre au public algérien une image de ce que notre pays représente. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. لكم سعادة السفير السيد ماريانو سيمون بادروس. Oui. ما غلطتش فيه. على حسن الاستقبال، واكيد راح نتعرفوا معاكم على الثقافة الأرجنتينية، لكن قبل ذلك بودي ان نغتنم الفرصة باش تحكي لنا أكثر على العلاقات الجزائرية الأرجنتينية. Désolé de ne pas parler l'arabe. C'est une chose que j'aurais dû apprendre, mais bon, c'est pas évident, il faut beaucoup de temps. Mais c'est une langue que c'est magnifique du point de vue sonore et la poésie et la littérature arabe algérienne, surtout que j'ai pu apprécier à travers des traductions. La relation entre l'Algérie et l'Argentine date de très longtemps. On a tout de suite reconnu l'indépendance de l'Algérie. Et 2 ans après, on a établi des relations diplomatiques. Comme vous savez, comme tout le monde sait, la cause de l'indépendance algérienne a eu le soutien immédiat de tout le monde, dont l'Argentine. Et on a été un des premiers pays à reconnaître les nouveaux pays qui émergeaient après cette lutte contre le colonialisme. Nous, même avant l'indépendance, il y avait déjà un Argentin à qui je voudrais rendre hommage, qui était présent pendant la guerre de libération. Il s'appelle Mahmoud Muniz, Roberto Muniz, connu comme Mahmoud l'Argentin. C'est un ouvrier dans le secteur de la métallurgie en Argentine. Il a entendu parler, à cette époque-là, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le WhatsApp, rien. Il avait entendu parler d'une guerre d'un peuple qui voulait justement se libérer du joug de la puissance coloniale. Et donc, il a pris une décision, il a laissé son épouse, et il est parti au Maroc. Et depuis le Maroc, il a aidé les rebelles, les rebelles algériens à fabriquer des munitions pour combattre les occupants, l'occupation française. Après, il est resté en Algérie comme un héros. Il a été reconnu comme un moujahid. Il est décédé en novembre de l'année dernière. Il avait presque 199. Je l'ai rencontré plusieurs fois ici en Algérie. Pour moi, ça a été un honneur de rencontrer M. Mahmoud et sa famille, avec qui nous sommes très proches. Et donc, déjà, vous voyez, il y avait un sentiment très de solidarité avant que vous-même, les Algériens, avaient obtenu l'indépendance. Mais aussi, il y a eu des liens qui sont plus loin dans le passé. Dans le 19e siècle, on a eu un personnage très important de notre histoire qui s'appelle Domingo Sarmiento. Domingo Sarmiento, il a été président de la République vers la fin du 19e siècle, mais avant ça, il a participé. Vous savez, pendant le 19e siècle, l'Argentine, il y avait des luttes civiles entre de différentes factions pour définir quelle sorte d'État on voulait organiser comme pays, soit un État fédéral, soit un État plus concentré, ce qu'on appelait à l'époque unitaire. Lui, il s'est exilé au Chili parce qu'à l'époque, ses amis, les politiques, il était contraire à ses idéaux idéologiques ou politiques. Et depuis le Chili, il a voyagé parce qu'il voulait connaître d'autres pays pour savoir. Il voulait partir en Europe, aux États-Unis, pour voir comment les différents pays s'étaient organisés, quelles institutions ils s'étaient données. Et lui, il pensait, nous, on est déjà indépendant, on est conquis l'indépendance. On était une colonie espagnole, bien sûr, comme tous les pays de l'Amérique latine. Il voulait dire comment est-ce qu'on va organiser notre pays. Et lui, il était plutôt intéressé à l'éducation de l'école primaire, l'école secondaire. Et c'était quelqu'un qui défendait très fortement que l'éducation primaire
devait inclure aussi bien les garçons que les filles. Donc c'était à l'époque des idées très avancées. Donc il est parti en France et voyez-vous, en 1845, il est venu en Algérie. C'était déjà une colonie française à l'époque, mais quand même, il s'est intéressé à la culture du monde, disons, arabe. Il a rencontré beaucoup des similitudes, si on peut dire, entre les gauchos, qui c'était notre argentin prototype, qui a lutté dans des guerres d'indépendance, et les Arabes plutôt nomades, les Touaregs, même la façon de s'habiller. Donc il a déjà, même avant le XXe siècle, on a eu des clins d'œil entre ce que l'Argentine pouvait saisir comme représentation du monde arabe et particulièrement de l'Algérie. حتى أنه الأرجنتين تعتبر البلد الوحيد اللي فيه نسبة العرب موجودة بكثرة في هذا البلد يعني il y a beaucoup des Arabes en Argentine. Oui, il y en a eu une immigration. C'est pour ça, juste pour continuer l'idée, enfin, il y a exactement un an, on a organisé à l'université Mostaganem, avec l'appui du professeur Jamel Latroche, qui nous a beaucoup aidé, un séminaire sur Sarmiento, son voyage en Algérie, et également des autres intellectuels, politiciens du monde de la politique de l'Amérique latine, qui sont venus soit à l'Algérie, soit au monde arabe en général. Comment déjà, vers la moitié du XIXe siècle, le monde arabe a suscité l'intérêt de nos pays qui venaient d'avoir notre indépendance. Donc, plus tard, on a eu, plutôt vers la fin du XIXe, on a eu des vagues migratoires de beaucoup de pays du monde, dont la Syrie et le Liban. C'était des pays qui, à l'époque, appartenaient à l'Empire ottoman. C'est surtout des chrétiens qui ont voulu venir s'établir en Argentine. Ils ont pensé que c'est un pays chrétien aussi. Il y avait un climat aussi similaire. Ils sont très vite adaptés et ils ont imposé leurs habitudes dans la cuisine, dans tout ce qui est les relations sociales. Donc, ils ont laissé une empreinte. Nous, à part les Syriens, enfin, les Libanais, il y a d'autres cultures qui sont venues, d'autres nationalités, les Italiens, plus Espagnols, parce que les Espagnols étaient présents pendant la guerre, enfin la conquête coloniale, mais après aussi, surtout pendant la guerre civile, ça c'était déjà la 20e, mais aussi des Polonais, des Portugais, des Arméniens. Il y a eu beaucoup, c'était un pays prometteur. Donc il y a eu beaucoup de pays du monde, des gens qui échappaient des situations de guerre, des famines, qui sont venus en Argentine. Et ça a permis d'établir une identité argentine très spéciale, parce qu'on est un peu ce mélange un peu de tout. Une des choses qui est très intéressante, que nous, on a une boisson nationale, comme pour vous, c'est le thé à la menthe. Oui. Nous, on a les matés. Les matés, c'est une infusion déjà millénaire qui était bue par les populations indigènes dans les Rio de la Plata, même avant l'arrivée des Espagnols dans le XVIIIe siècle. Et donc, quand les Espagnols sont venus, ils ont vu que les populations indigènes, ils prenaient ces boissons et ça leur donnait beaucoup d'énergie pour travailler. Donc, ils ont adopté aussi cette boisson. Maintenant, c'est très répandu en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, le sud du Brésil. On exporte beaucoup de ces... C'est un thé spécial et, qui a beaucoup de propriétés. Et les Syriens et les Libanais qui sont venus en Argentine et puis ils sont répartis chez eux, ils ont apporté avec eux l'habitude du maté. Donc vous allez en Syrie, surtout, ils importent beaucoup de maté de l'Argentine et vous voyez, ça c'est bois comme ça, là, avec cette paille. Après on vous fait un goûter.
احنا اصلا ماتي تعرفنا به من خلال ميسي اللي كان يرفده في جميع المباريات اللي كان ياخذها. Vous avez parlé de Messi? Oui. Oui, et les footballeurs? Non. Okay. On connaît le métier parce que Messi il a toujours pris ça dans... C'est pas que Messi, il y a tous les footballeurs. Oui, mais toujours... Mais il y a beaucoup de footballeurs. Algériens les footballeurs argentins, avant de sortir, même pour quand ils doivent faire s'entraîner, ils prennent du maté, ça c'est une énergie, une énergie qui s'ajoute à leur performance. Il y a beaucoup d'autres, comme beaucoup de footballeurs, jouent dans des grands clubs internationaux. Bon, là, ils connaissent d'autres footballeurs, des autres d'origine, qui s'habituent aussi à... Donc, c'est des ambassadeurs, les footballeurs, c'est des ambassadeurs du maté. Voilà, parce qu'ils boivent beaucoup, ben, ils font goûter aux autres collègues, confrères, autres footballeurs, et tout le monde aime beaucoup les matés. سعادة السفير انه حكينا على ماتي الارجنتين معروفه بالكثير من يعني بلد التراث ومعروفه بالكثير من العادات والتقاليد. باش نتعرفوا عليهم اكثر مع الدبلوماسيين العاملين في السفاره الارجنتينيه حتى يعرفونا اكثر على هذه العادات والتقاليد. Oui, bien sûr. Et après, je suis entouré ici de deux excellents diplomates. Qui vont parler un peu de la gastronomie, de la culture, enfin du tourisme. Je voudrais aussi parler, parce que je n'en ai pas parlé, mais peut-être c'est pour un autre, pour plus tard, tout ce qui est la culture au niveau des échanges universitaires. Comme je vous ai dit, on a fait ces séminaires sur Sarmiento et d'autres voyageurs qui sont venus au monde arabe dans le 19e siècle. À partir de ces rencontres avec les jeunes étudiants de la langue espagnole à Mostaganem, on a pu constater qu'ils parlent une langue espagnole parfaite. Ils connaissent beaucoup de l'Argentine, mais pas assez. C'est-à-dire que c'est une génération des Algériens comme une génération des Argentins qui ne connaissent pas assez de l'Algérie. Et donc, on voudrait travailler, ça c'est plutôt une initiative qu'on fait au niveau des ambassadeurs de l'Amérique latine. En ce moment, on est en train de faire des pourparlers avec l'ambassadeur à l'université de la G2 pour créer une sorte de chaire universitaire sur l'Amérique latine, dans les départements de langue espagnole, pour qu'ils puissent connaître les matés, parce qu'il n'y a pas que les tangos qui est très connu, les footballs qui est très connu, la viande argentine bien sûr, ou des autres choses des pays d'Amérique latine qui sont très connus, mais aussi il y a une histoire, il y a des mouvements sociaux, il y a des choses que nous, on serait très contents de pouvoir, même les ambassadeurs pourraient aller donner des masterclass, comme je dis, mais bon, ce n'est pas des masterclass, c'est plutôt des conférences avec les élèves. Et il y a beaucoup des aspects de la culture, enfin, des événements de la culture algérienne. À Alger et partout, vous faites beaucoup de salons, c'est intéressant, dont les SILA, les salons du livre, j'apprécie beaucoup. J'ai visité chaque année les salons du livre, sauf pendant la pandémie. J'ai vu la qualité de vos exposants. Si je ne me trompe pas, c'est les salons les plus importants de tous les bassins méditerranéens. On aimerait bien que pour les prochains salons, qui est ce mois d'octobre, on aimerait bien pouvoir présenter un écrivain argentin qui puisse venir présenter un livre, faire une discussion avec des gens qui s'intéressent. Et aussi, je voulais parler d'une chose, c'est un programme qu'on a, notre ministère des Affaires étrangères, un programme de soutien à la traduction des œuvres argentines, des œuvres de la littérature argentine, de la poésie, de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait, nous on donne un montant d'argent pour les soutiens, pour les maisons d'édition qui veulent traduire une œuvre quelconque de la littérature argentine, plutôt dans ces cas, ce que ça m'intéresse moi, en langue arabe. Parce qu'il y a beaucoup des œuvres, presque tous, même les écrivains contemporains sont traduits avec beaucoup de succès commercial en langue française, mais pas tant que ça en langue arabe. Et quand ils sont traduits en langue arabe, c'est plutôt des maisons d'édition égyptiennes ou libanaises, pas les maisons d'édition algériennes. Donc je suis en contact avec beaucoup de maisons d'édition
algériennes, même en langue, qui font des publications en langue arabe, pour voir s'ils peuvent bénéficier de ces soutiens. C'est un soutien qui va directement au traducteur, mais c'est la maison d'édition qui doit demander les soutiens. Et donc, je crois que ça va aider aussi à resserrer nos liens dans le monde de la culture, de la traduction, des maisons d'édition, de la littérature. أكيد أمريكا اللاتينية معروفة بالكتاب يعني بالكتاب والكتب الكثيرة اللي خرجت من أمريكا اللاتينية. شكرا جزيلا سعادة السفير على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا على الأرجنتين، وأكيد ما زال نتعرفوا على التراث الأرجنتيني والعادات والتقاليد الموجودة في هذا البلد الثري. شكون تقترح لنا باش يعرفنا على هذه العادات والتقاليد الموجودة؟ Donc j'ai compris. C'est les traditions et Oui, vous voulez que nous parlions un peu des traditions de l'Argentine, de tourisme aussi, pourquoi pas, parce que ça fait partie de notre tradition. Est-ce que donc là, je vais être accompagné par mon collègue qui s'appelle Julián Vassell, qui est un diplomate qui vient d'arriver il y a un mois, mais qui a une expérience très intéressante comme diplomate au Brésil. Qui connaît très bien toutes ces questions. Donc, je l'invite à me joindre. Comme ça, on va discuter ensemble. مشاهدينا الكرام، ما زال الحلقة متواصلة، راح نقعدوا معاكم باش نعرفوكم على السياحة في الأرجنتين والعادات والتقاليد الموجودة في هذا البلد الثري. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا ليكم مرة أخرى باش نتعرفوا أكثر على ثقافة الشعب الأرجنتيني مع سعادة سفير الأرجنتين بالجزائر السيد ماريانو سيمون بادروس والسيد خوليان فازي. مرحبا بك سيد خوليان ومرحبا بك سعادة السفير. شكرا لك لأنكم لبيتوا الدعوة مرة أخرى باش نتعرفوا معاكم على الثقافة الأرجنتينية والأماكن السياحية الموجودة بالأرجنتين. Merci beaucoup et merci pour cette opportunité de parler de tout ce que notre pays offre des points de vue touristiques. L'Argentine est un pays vraiment très grand et divers. Donc, pour avoir une idée de la taille du pays, des points de plus au nord du pays jusqu'à le sud, la Tierra del Fuego, la Patagonie, il y a plus de 5000 kilomètres. Alors, notre pays a les 4 climats. Vous pouvez avoir une forêt subtropicale. هذا سيد خوليان، قبل ما نتعرفوا على المناطق السياحية الموجودة بالأرجنتين نود نتعرفوا عليك أكثر. Bon, merci pour l'invitation, pour nous donner la possibilité de parler sur le tourisme et les autres activités de l'Argentine. Je m'appelle Julián Vassell, je suis un carré diplomate et je suis en Algérie depuis 3 semaines, alors que c'est tout nouveau pour moi. Et c'est un accueil, l'Algérie m'a donné un accueil vraiment très chaleureux. Je me suis vraiment très à l'aise ici. مرحبا بك في الجزائر، وهذا شرف لينا انه اول لقاء راح يكون مع تلفزه قناه جلدي زاد، راح تكون معنا ان شاء الله. كيف يمكن ان تعرفنا على الاماكن السياحيه الموجوده في الارجنتين؟ Bien sûr, merci beaucoup pour cette opportunité de donner information sur les opportunités touristiques du pays. C'est un pays vraiment très grand. Si on pense que du point le plus au nord du pays jusqu'à le sud, il y a plus de 5000 kilomètres. Alors, dans toutes ces surfaces, il y a beaucoup il y a les 4 climats. Vous savez, des forêts subtropicales jusqu'à des glacières au sud. Et au milieu du pays, vous avez un climat presque similaire ici à celle de la côté méditerranée, avec les 4 saisons de l'année. Alors, il y a plus d'options, des grandes villes, la nature, et de tourisme aventure. Il y a beaucoup d'expériences qu'on peut profiter en Argentine. ممكن أن تختار المنطقة اللي نقدروا نبداو بها هذه الرحلة معك. Bon, on pourrait commencer par la capitale du pays, la ville de Buenos Aires. C'est la porte d'entrée pour le pays, c'est la ville la plus grande.
c'est une ville vraiment très diverse grâce à l'immigration dont l'ambassadeur a déjà parlé. Il y a des parties vraiment très modernes et des parties qui ont l'architecture française qui ressemble à Alger. Et là aussi, bon, les visiteurs peuvent profiter de tango, que c'est un danse typique qui rend les Argentins fiers et aussi qui gêne beaucoup d'enthousiasme parmi les touristes. Monsieur l'ambassadeur va parler plus tard sur notre danse nationale. Et bon, en addition à l'architecture de Buenos Aires, la gastronomie, la vie nocturne, aussi, Buenos Aires c'est vraiment très important du point de vue culturel. C'est une ville qui a la plus quantité de théâtres et de cinéma du monde. Et aussi, l'Université de Buenos Aires est très prestigieuse et reçoit beaucoup d'étudiants internationaux avec facilité de visa. Alors ça, c'est... اصلا عاصمه بيونس ايرس يسموها عاصمه المسارح لكثره المسارح اللي فيها. Il y a per capita, per chaque habitant, c'est l'État le plus haut du monde. Vraiment, il y a une offre incroyable de pièces de théâtre à Buenos Aires. وهل هناك أماكن أخرى من غير العاصمة؟ يعني العاصمة أكيد بيونس ايرس معروفة بالمسارح ومعروفة بالهندسة المعمارية الفريدة ديالها، لكن هناك مناطق أخرى يمكن زيارتها. Bien sûr, il y en a beaucoup. Par exemple, nous pouvons commencer vers le sud du pays, la région de la Patagonie, qui c'est une région... Patagonie. C'est une région magique avec beaucoup d'endroits. Nous pouvons commencer au nord de la Patagonie. Nous avons la ville de Bariloche, est très connue à cause des montagnes, les forêts, les lacs, des paysages vraiment incroyables. Et aussi, les sports d'hiver, c'est un point très important ici. Il y a un centre de ski à Bariloche et d'autres endroits de la Patagonie qui reçoivent le tourisme international. Il y a beaucoup de visiteurs du monde entier qui viennent faire les sports d'hiver ici en Argentine. Quand elle est l'été dans l'hémisphère du Nord, on peut profiter l'hiver à l'hémisphère sud en Argentine. وبيرالوتشي معروفة بالتزلج السكي. بيرالوتشي. L'endroit où on fait le ski, ce qui s'appelle Cerro Catedral, c'est proche de la ville de Bariloche. Mais c'est parmi des autres endroits à la Patagonie. Il y a la province de Chubut, Mendoza, aussi en Tierra del Fuego, au bout du monde, au sud du monde. On va parler d'Ushuaia aussi, il y a des centres de ski avec niveau international. أكيد الأرجنتين كبيرة وعريضة وفيها أماكن متنوعة ونقدروا يعني نزوروها ماشي غير في بارتاغوني. Bien sûr. À part Patagonia, nous avons le nord du pays. C'est une région semi-aride avec beaucoup de montagnes, avec de différentes couleurs. Et ce sont des paysages qui sont patrimoine universel de l'humanité de l'UNESCO. Et il y a aussi de fortes traditions culturelles dont l'ambassadeur a déjà parlé, avec des peuples autochtones. Que vraiment vaut la peine visiter les provinces du nord de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. C'est partie du pays et vraiment attire la visite des visitants internationaux. وكاينه منطقه اسمها عاصمه الرحلات تشالتين. Chaltén, c'est dans la Patagonie. Chaltén, c'est une ville de la Patagonie qui est la base pour visiter des endroits vraiment magnifiques comme les glaciers Perito Moreno. C'est une glacière vraiment on peut faire le trekking sur la glace. Il y a des vues qui sont vraiment magnifiques. Et aussi, on peut avoir différentes expériences. On peut naviguer sur les lacs et se rapprocher aux glaciers. Et il y a des vues incontournables. Vraiment, c'est un point qu'il faut visiter en Argentine. Aussi, près de Calafate, el Chaltén, c'est une ville qui est la capitale nationale du trekking. Nous pouvons visiter le centre du pays, la région de Cordoba, Cordoue en français.
Et là, vous avez la ville capitale, qui c'est un endroit historique. Là, il y a une intense vie culturelle et aussi la première université du pays qui date des années 1060. Et aussi, l'entourage de Cordoba, c'est une région de montagnes, de rivières. Et c'est vraiment une place pour l'été où les Argentins et les visiteurs d'ailleurs viennent en profiter. كاين شلال موجود في الأرجنتين، لكن في الجهة المقابلة تقدر تشوفه من البرازيل. تقدر تحكينا عليه لو كاسكاد إغوازا. Bien sûr, les chutes d'Iguassou, c'est un autre endroit incontournable du pays. Et c'est vraiment a été déclaré à l'année 2011 a été déclaré une des 7 merveilles naturelles du monde. Alors ça donne l'idée de l'importance et de l'expérience que vous auriez à la chute d'Iguassou. Vous pouvez, en général, c'est comme vous avez bien mentionné, les cascades sont entre la frontière de l'Argentine et du Brésil. En général, il y a des facilitations pour les touristes pour visiter les deux côtés. Et au côté argentin, vous avez la gorge du diable, qui c'est vraiment frappant. Vraiment, c'est incontournable aussi. C'est une expérience inolvidable. شكرا جزيلا السيد خليان على المعلومات اللي اعطيتهم لنا على المناطق السياحيه الموجوده في الارجنتين. ميرسي بوكو مسيو خليان. Merci beaucoup. ميرسي. سعادة السفير، هل يمكن أن تعرفنا أكثر عن التراث الأرجنتيني؟ حكينا على المناطق السياحية الموجودة في الأرجنتين، وحكينا على العلاقات الجزائرية الأرجنتينية، لكن الآن حبينا نتعرفوا أكثر على التراث الأرجنتيني. فحين نقول الأرجنتين نقول التانغو، نقول الموسيقى، الفولكلور، كاين بزاف عفايس نقدروا نحكوهم على الأرجنتين. كيف يمكن أن تفيدنا سعادة السفير؟ Merci beaucoup. Donc, Jean, je comprends, vous voulez savoir un peu de nos traditions. Oui. C'est très difficile de commencer à parler de nos traditions parce qu'il y a beaucoup des aspects qu'il faudrait y inclure. D'abord, il y a les tangos, oui, bien sûr. Il y a le football, c'est une passion, vous voyez là. Ça, c'est une version miniature de la Coupe du Monde qu'on vient d'avoir. C'est un cadeau qui a été fait gentiment par l'ambassadeur du Qatar. Tout récemment, évidemment. La tradition, si on commence par les débuts de l'État qui s'est constitué, disons, au début du 19e siècle, il y avait une population il y avait les indigènes et la population indigène. Il y avait aussi une population, c'était un peu un métissage entre les Espagnols et les Indiens. Ça produit la figure du gaucho, le gaucho. Les gauchos, dont la vie du gaucho les plus célèbres a été écrit par José Hernández, c'est Martín Fierro. Ce livre, pour nous, c'est un livre très important dans notre littérature. Après, la littérature du gaucho a été reprise par d'autres auteurs, comme Borges, même Borges. Ça, c'est un livre important de Borges sur tout ce qu'elle a lu, ses lectures qui a été publié par la Bibliothèque nationale. Donc, il y a eu tout un courant des écrivains qui ont fait ce qu'on appelle la littérature gauchesca, la littérature du gaucho. Donc, les gauchos, c'est une figure emblématique de notre identité nationale. Les gauchos, à l'époque, ils portaient des vêtements particuliers, ça a évolué. Parce qu'il y a maintenant des gens qui travaillent à la campagne avec les bétails. On dirait que c'est des gauchos. Bon, c'est des gens qui travaillent à la campagne, ils portent un peu les mêmes vêtements, sauf que peut-être moins sophistiqués, ou ça dépend parce que c'est des vêtements de travail. Par exemple, ça c'est un typique pantalon de... pas des gauchos, mais des gens qui travaillent à la campagne, qui s'appelle, en espagnol, ça s'appelle bombacha. Bombacha, ça pourrait venir des babouches, mais chez vous, babouche, ça a une autre signification. Mais bon, c'est des pantalons très amples, très, très faciles à porter, donc pour monter à cheval. Mais par exemple, pour des jours les plus festifs, on a des bombachas. Traditionnel. Ça, c'est traditionnel. Ça vient du nord du pays, des Salta. هذا السروال يشبه شويه لديالنا
يديروه اللي يلبسوه في غردايه سي تراديسيونيل تيبيكمون d'Argentine. Ça, c'est très traditionnel, c'est très argentin. Je ne pense pas que vous trouverez ça, les bombachas plus simples, oui, peut-être dans d'autres pays, mais la bombacha de Salta, ça c'est très traditionnel. Il s'appelle bombacha. 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 Je crois que ça vient des babouches, peut-être en arabe, il y a un bombacha babouche. babouche, c'est comme ce qu'on dit babouche en arabe. babouche حنا بليغه. Bon, mais vous, pour vous, les babouches, c'est les, Oui, c'est les c'est les- chaussures. oui, c'est les Pour nous, chaussures. c'est ça parce que c'est bon. Ça, c'est très traditionnel. Et d'abord, pour se protéger. يلبسوه كل يوم tous les jours ou bien Non, non, ça c'est pour les. Ça c'est. les festivals. Sinon, c'est plus simple parce que pour travailler, ça c'est pour les. Nous, une fois par an, le 10 novembre, on a ce qu'on appelle la fête de la tradition du gaucho. Ça se passe à San Antonio de Areco, dans la province de Buenos Aires. Donc c'est une fête très importante pour la tradition de tout ce qui aurait lieu au gaucho et au cheval. Là, on fait des démonstrations. Il y a des jeux de cheval, comme le jeu de la sortija. C'est un jeu, il faut courir au galop avec le cheval et il y a un petit anneau à 3 mètres d'auteur. Il faut, avec une petite épée, essayer d'attraper. Parce que les gauchos, ou les gens qui travaillent à la campagne, ils ont leur moment de loisirs. Des moments de loisirs, bon, ils mangent beaucoup la viande barbecue, l'assado. معروفة بلد الشواء الأرجنتين سي le pays du barbecue. Oui, c'est la viande au braise. Sauf Oui. qu'on a une façon de les faire au braise très particulière. Ça s'est fait très lentement. Et c'est une viande d'une qualité exceptionnelle, comme tout le monde le sait. Et donc, pour continuer avec les pantalons est couronné par une ceinture. Ça, c'est une ceinture typique. Ça se met comme ça, autour du pantalon. Ça s'appelle en espagnol la faja. La faja. Il y en a comme ça, il y en a un peu plus coloré, pardon. كاين فيها أنواع و Donc il faut faire un tour, voilà, et c'est très joli. Et pour les jours les plus festifs, il y a ce qu'on appelle la rastra. Donc c'est une ceinture avec des monnaies, ça c'est pour un enfant. bien décoré. Bien décoré avec des monnaies d'argent ou bien des monnaies d'or. Donc pour les fêtes وعلاش دي موني دور علاش؟ Pourquoi? Parce que l'or, c'est un métal précieux, donc plus la rastre a des décorations précieuses, plus important c'est la fête, voilà. Il porte toujours ça. هذه كي Ça, c'est un couteau, je vais vous expliquer ça, c'est un couteau assez simple, parce qu'il y en a plus sophistiqué. Ça, c'est un couteau, typiquement, pour manger la viande. Ça, c'est fait avec... ça, il est un peu... C'est simple, mais c'est aussi assez sophistiqué, c'est assez beau parce qu'il y a de l'argent. Et ça, c'est la corne de la vache. C'est fait avec de la corne, donc c'est typiquement argentin. Et nous, quand on offre un couteau comme cadeau, on doit recevoir de celui qui reçoit les couteaux une pièce de monnaie. Parce qu'il y a une vieille tradition, je ne sais pas d'où ça vient. Quand vous offrez un couteau, il ne faut pas l'offrir, il faut que vous l'achetiez. C'est pour ça que vous me donnez la monnaie. Parce que si je vous offre un couteau et que vous ne me donniez pas en échange, ça risque de rompre notre amitié. Les couteaux, ça peut couper l'amitié. Donc, je vous donne un couteau et vous me donnez une pièce de monnaie symbolique. Voilà. Donc, bon, après, une autre partie du vêtement du gaucho, c'est des ponchos. Là, on a deux ponchos similaires. C'est des ponchos de la province de Tucumán. Moi, je suis même originaire de Tucumán, donc j'ai un faible pour les ponchos de Tucumán. J'en ai deux. Vous les mettez comme ça, vous savez, les ponchos, c'est très facile. Ça a devenu une pièce iconique de la mode. نعرفوا ديجا البونشو. Voilà, vous mettez là, il y a un trou, et ça protège les intempéries. Même, par exemple, j'ai participé à des marches, enfin, ce qu'on appelle des cavalcades, à cheval, je ne sais pas si c'est, dans la Patagonie, et avec des ponchos chiliens qui étaient très... Je ne sais pas, c'était la laine, mais ça a été un peu... ça protégeait même de la pluie.
Et donc ça, c'est des choses que les gauchos ont introduit après dans la culture populaire, parce que même il y a des versions plus à la mode que les femmes peuvent porter même en ville. Bien sûr. Et ça, c'est une autre chose que je voulais parler, ça c'est un kiyango. C'est un tissu, ça c'est du nord du pays. Ça c'était fait en Tucumán aussi, mais c'est un tissu rectangulaire. C'était fait déjà pour les populations indigènes avant l'arrivée des Espagnols, avec beaucoup d'usages pour les femmes, pour se protéger, peut-être pour faire un petit sac pour porter les bébés. Voilà. Donc, normalement, c'est fait avec de la laine des lamas, c'est la lana, les lamas, c'est notre bétail, c'est les camélides. Ça, c'est fait à la main. C'est tissé à la main par des artisans. C'est très joli. Oui. Ça peut servir comme couverture. Et on a aussi une chose très belle, très précieuse. Ça, c'est une écharpe faite avec la vigogne. La vigogne, c'est une sorte aussi de lama. En Argentine, c'était une espèce qui, à un certain moment, courait le risque de devenir extincte. Donc, on la protège. Mais c'est plutôt un animal qui est emblématique du Pérou. C'est très fin. Et c'est très agréable à la porter. La vigogne. Et puis, peut-être vous vous intéressez, ça, c'est un fouet pour le cheval. Ça, c'est ce qu'on appelle les boleadoras. Les boleadoras, c'était déjà un instrument que les Indiens utilisaient, enfin les populations indigènes, avant l'arrivée des Espagnols, pour chasser le bétail sauvage et même les autruches. Parce que chez nous, il y a une version autochtone de l'autruche qui s'appelle les niandous. C'est un peu plus petit. Bon, ils mangeaient la viande du niandou, donc depuis les chevals, ils faisaient comme ça donc ils pouvaient attraper soit les bétails sauvages, soit les... Ouais. Et donc là aussi, ça fait partie de notre tradition. On a dans les folklore, il y a une danse du folklore qui s'appelle les malambos. Donc c'est les gens qui sont habillés en gaucho, peut-être. Ils font des danses comme ça avec les... C'est très joli. Si vous cherchez après sur Internet, vous allez voir des démonstrations des malambos. C'est très beau, avec les boleadoras. Et voilà, je crois que je vous ai marqué un peu tout. La musique, bon, bien sûr, les folklores, ça a été... Payada. La payada, c'est une version du folklore, bien sûr. La payada, c'est... Les gauchos, ils se mettent avec la guitare, ils improvisent, c'est une récitation. C'est une inspiration, ils font des... Peut-être qu'il y a un jeu un peu ironique. Mais après, il y a eu d'autres démonstrations magnifiques du folklore, comme les sambas. C'est toute une musique qui n'est pas exclusive de l'Argentine, mais du pays de l'Amérique du Sud, comme le Pérou, il y a les Chiliens, les Chili. Enfin, la musique folklorique, c'est très particulier. On a eu des représentantes emblématiques comme Mercedes Sosa, Horacio Guarani. Il y en a encore plus jeunes qui sont très reconnus. Et puis les tangos qui est venu avec les immigrants un peu fin 19e ou un peu dans les 19e, avec les candombés, qui a dérivé dans les tangos et que c'est plutôt une danse qui est née dans les villes du port. C'est-à-dire en Buenos Aires, Montevideo, bien sûr, parce que les tangos, c'est aussi une danse qui a évolué à Uruguay. Voilà. يعطيك الصحة سعادة السفير. مازال حلقتنا متواصلة باش نتعرفوا على المطبخ الأرجنتيني ونتعرفوا على الأطباق الخاصة بهذا البلد. Ok, on va faire une petite démonstration. Oui. On va vous faire goûter une spécialité argentine. Je ne sais pas si vous voulez que je vous avance. Oui. Ou une surprise. Surprise. Même le matin, je vais goûter. Le matin, vous allez goûter si vous voulez. Oui. Les matés, qui, voilà, vous voyez là, on peut les boire comme ça. On peut faire aussi une infusion, vous faites boire de l'eau, vous mettez l'herbe, vous laissez que ça baisse. Après, vous prenez comme un thé.
نخلو هذا للكوزينه باش نتعرفوا على كل حاجه عندها علاقه بالمطبخ الارجنتيني. On veut laisser tout ça pour la cuisine pour connaître la gastronomie de l'Argentine. Très bien, avec plaisir. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة على هذه المعلومات اللي عطيتوها لنا على الأرجنتين. وأنتم مشاهدينا الكرام اقعدوا معنا باش نتعرفوا على المطبخ الأرجنتيني. Bonjour. Je vais vous présenter notre chef cuisinier, M. Aki, qui est en train de nous préparer un repas argentin de la A à la Z. أو قلنا سعادة السفير أنه أنت اللي مالف تخدم الأطباق التقليدية الأرجنتينية. اليوم راح تعرفنا على المطبخ الأرجنتيني. إن شاء الله. باش نبداو. باه الحاجة الأولى اللي نبداو فيها لا بريباراسيون تاع لونطري اي لا سويت اي ديسير. عندنا الحاجة الأولى الامباناداس. امباناداس أرجنتينا. فوالا هذه هي امباناداس أرجنتينا. امباناداس هكذا كيما راني نشوف فيها تشبه السوفلي تاعنا. هادو حنا نعيطوا لهم هنا في الجزائر نعيطوا لهم دي سوفلي. وعندنا لاباط اللي نديروها حنايا على باز الحليب والزبده والفرينه والملح. ولا فرص تاعها لا فرص تاع الامباناداس هادو نديروا فيهم اللحم مرحيه، وعندنا البصل، وعندنا فلفل احمر، وعندنا فلفل اخضر، وعندنا الزيتون. زيتون زيتون كوبي. وراني نشوف هذا البيض وشنو؟ وكي يطيبوا كاع نغليو 2 حبات بيض ولا 3 حبات بيض نربيو لهم الداخل، ومن بعد نديروهم لافرص لهذو لاباط كما راك تشوف فيها. فوالا قبل ما نديروا لافرص تاعنا ندير لهم شويه بيض باش تلصق لاباط تاعنا ونعمرو ونغلقوه. عندك وانت هنا في طيب الماكله الارجنتينيه؟ صافي دروكا عندي 9 سنين. افون ديجا تعلمتهم كامل. كيفاش جاتك البدايات؟ كيفاش كانت البدايات؟ جاتني صعيبه باسكو ما نعرفش لي تراديسيون ارجنتين. مع الوقت تعلمتهم. بصح كاين لي زانغريديون كاين كلش متوفر هنا في الجزائر باش تقدر طيب طبق ارجنتيني. ما كانش كاع بروبليم. ما كانش كاع مشكل كاع. ما عندهمش حاجه هكا سبيسيال تاعهم ما تلقاهاش هنا في الجزائر؟ نورمالمون ما كانش. نورمالمون كلش كاين دروكا. ولا ومن بعد نغلقوهم. هو لازم يجيو هكذا بالمقلوب مدوره. فوالا. هذا اسمه واش قلت لي؟ هذا اسمه امباناداس، اسم ارجنتيني. حنايا في الجزائر نعيط لهم دي سوفلي. فوالا هذا سبيسيال تاع الارجنتين. ومن بعد عندنا الطبق الثاني هو كربونادا. كربونادا هذه هما مدارين يديروها في وقت الشتاء كما حنا عندنا لوبيا ولا عدس، وما عندهم كربونادا. وكربونادا على باز لا فيوند شغل تجي حلوه بين الحلو والملح، وفيها البصل كما راك تشوفي. عندنا البصل، عندنا فلفل احمر قطعوهم، وعندنا اللحم، وعندنا بطاطا حلوه، وعندنا الكابويا، وعندنا المايس. المايس يطيب معاهم ولا ديروها شبع؟ نو يطيب معاهم. ونزيدوا لهم الاخر نزيدوا لهم سواء لنجاس ولا الخوخ. هذه شوب الشغل راغو ارجنتين. هذه هي. والديسير الاخر ديسير عندنا كريم كراميل. عليك عندنا كريم كراميل
فوالا. وعندنا لا كونفيتور تاع الحليب. هذه لا كونفيتور أرجنتينية. أرجنتينية. ونسربيوها كل واحد كيفاش يحب ياكلها. كاين اللي يحب ياكل بزاف، كاين اللي يحب ياكل شويه. حنا ليسونسيال نديروا له ديكور. وهذه تلقاوها هنا في الجزائر كونفيتور. هذه كاينه نورمالمون، كاينه رايحين بالك رايحين نورمالمون كاينه، مي بصح مانيش عارف اسكو جابوا ديجا ولا مازال. اسكو الكونفيتور algérie. On a trouvé occasionnellement importé de l'Argentine ou de l'Europe, parce que ça s'est fait aussi dans quelques pays européens. Mais des fois, ils font des versions similaires, mais pas exactes. Et donc, je voudrais juste ajouter, c'est un dessert national à 100% du pays de Rio de la Plata, mais il y a aussi des versions au Chili, au Pérou, avec des noms différents, mais c'est le même dessert. C'est un dessert qui a été introduit pendant l'occupation coloniale espagnole. Donc c'est un plat qui vient de très longtemps et qui est à la base de l'alimentation de toute famille argentine, surtout les enfants, ils adorent. Voilà, c'est très... On fait des gâteaux, on fait des gâteaux fourrés avec le dulce de leche, on fait beaucoup de choses. Et ça existe, vous trouvez ça très facilement en Argentine, c'est un plat national. Oui, il y a des ingrédients qu'on ne trouve pas. D'abord, la viande argentine, malheureusement on ne trouve pas. Inch'Allah, on va trouver. Mais Inch'Allah. Après, non, parce que tout ce qu'on mange, on en trouve. Peut-être des épices ou bien... Des épices, non, ça on trouve. C'est-à-dire qu'on a une cuisine assez similaire, tout ce qui est cuisine très... Parce que vous allez goûter la carbonada, et vous allez trouver des saveurs que que vous trouvez un peu connues. Bon, la patate douce, peut-être vous ne trouvez pas beaucoup, mais bon, c'est des choses simples. La cuisine, c'est un mélange de la cuisine de l'époque coloniale et même de l'époque des peuples autochtones. Et après, ça a été enrichi par les différents courants migratoires, les Italiens, les Syriens. On mange beaucoup de la cuisine moyen-orientale. Donc tout a contribué. C'est facile à faire. Ça, c'est facile. Il y a des choses plus sophistiquées, mais normalement, c'est facile. La viande au feu, c'est facile, sauf qu'il faut un bon maître, ce qu'on appelle un bon parrillero, qui maîtrise vraiment la façon de cuisiner. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de complications, sauf si vous devenez un peu plus sophistiqué, parce que là, tous les chefs du monde ont devenu un peu plus sophistiqués. Ils font ce qu'on appelle la cuisine fusion. Donc la cuisine argentine, c'est très bien fusionné avec d'autres cuisines. Mais la cuisine qu'on mange à la maison, c'est simple comme chez vous. La cuisine simple qu'on aime, c'est la cuisine qui a été faite par notre grand-mère. Voilà, voilà. سعادة السفير والسيد أكلي، خلونا نتعرفوا على هذا الطبق في المائدة، وين راح نكونوا كامل معك باش نتعرفوا على التجربة ديالهم هنا في الجزائر. Monsieur l'ambassadeur, pour goûter le repas, est-ce qu'on peut aller à table? Bien sûr, avec plaisir. On a préparé une belle table pour vous. Oh, merci beaucoup، يعطيك الصحة. مشاهدينا الكرام، اقعدوا معنا باش نتعرفوا على تجربة الدبلوماسيين وسعادة السفير هنا في الجزائر. متابعينا كما راكم تشوفوا رانا في مائدة مع حضرة السفير، وين رايحين يعرفونا على الأطباق التقليدية ديالهم ونشوفوهم وندوقوهم بيان سور، ويزيدوا يعرفونا على التجربة ديالهم هنا في الجزائر. سعادة السفير، مرة أخرى شكرا لك على حسن الضيافة اللي تلقيناها، وحبينا نعرفوا أيضا الوجوه النيرة اللي راهم معنا اليوم، ممكن تعرفنا بهم؟
Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, les invités à la table argentine. Vous avez, bon, j'ai déjà présenté Madame Mariam, Monsieur Julian, mais il faut que je présente aussi Madame Hashmi, qui est l'assistante de l'ambassadeur depuis des années, connaît très bien aussi les traditions argentines. Monsieur Facundo Meli, c'est notre consul. Voilà, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui à la table. Juste pour vous dire, les plats ont été déjà expliqués par notre chef, donc il n'y a pas besoin d'expliquer les contenus de nos assiettes, sauf pour vous dire que les empanadas, vous les mangez à la main, comme si c'était des bourrecs. Et puis ça, c'est un ragoût qu'on mange avec la cuillère à la façon traditionnelle. بديت برك ندير اضافه يعطيك الصحه مدام هاشمي لانك سهلتينا الامر باش نعملوا حلقه معاكم نصوروها ونتعرفوا فيها على ثقافه الارجنتين. يعطيك الصحه. Avec grand plaisir. Bienvenue à vous et merci à vous aussi de nous faire honneur. ميرسي يعطيك C'est un الصحه. plaisir d'être avec vous. ميرسي. والسيد ميلي ماذا بينا تعرفنا على الاطباق التقليديه الموجوده من غير اللي كما قال سعاده السفير موجوده في الصحون وفي المائده الموجوده الان. On peut dire que notre gastronomie, c'est un petit peu comme notre société, diversifiée, diverse, riche en influences, forgée par des différentes cultures au fur et à mesure que les vagues migratoires sont venues, et aussi avec les matières premières et les plats des peuples autochtones. Et on a produit un résultat vraiment riche et vraiment pareil à celle de notre identité culturelle. وكيفاش تقدر تعرفنا أكثر على المطبخ الأرجنتيني هنا في الجزائر إذا كاين شوية يعني صعوبات باش تلقاو les ingrédients موجودين هنا في الجزائر. Il y a des matières premières qui sont faciles à trouver parce qu'elles sont universelles, l'oignon, les poivrons, les courgettes, ça c'est facile à trouver dans les marchés algériens. Mais par contre, il y a certaines coupes de viande, parce qu'on coupe la viande, la vache, le bœuf, la viande rouge, on coupe la viande de façon différente. Donc ce type de métier, on doit trouver une boucherie qui connaisse un petit peu le métier et pour faciliter la coupure de la viande de façon traditionnelle pour nous. يفتحوا مطاعم أرجنتينية في الجزائر كما نشوفوا المطاعم الأخرى. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حبيت الآن نتعرف على تجربتكم هنا في الجزائر، يعني تعرفنا على العادات والتقاليد الأرجنتينية، تعرفنا على المواقع السياحية الموجودة في الأرجنتين، كل حاجة عندها علاقة بثقافة الشعب الأرجنتيني، ولكن الآن حبيت نديكم شوية ونعكس ثقافات وباش نتعرفوا على ثقافة اللي اكتسبتوها هنا في الجزائر. الأماكن السياحية مثلا اللي زرتوها في الجزائر Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, j'ai presque tout visité, que ce soit les villes du Nord. Je connais Oran, Annaba que j'ai adoré, j'étais à Constantine, c'est magnifique, Sétif. J'ai fait les sites archéologiques que vous avez, classés par l'UNESCO, c'est des choses à visiter absolument. J'étais à Djemila, et j'étais à Timgad. Et bien sûr, j'étais à Tipazas, à côté. Et puis, je me suis aventuré un peu plus dans le nord, dans le sud. J'étais à Gardaya. J'ai fait Janet, j'ai fait Tamaracet, j'ai fait aussi Tarit. Il y a quelques endroits que je n'ai pas encore visités, qui sont sur ma liste. Ça non, je ne connais pas. Blida. Blida, pas encore. Blida, je suis allé une fois, c'est vrai, pour une mission commerciale. C'était une ville très sympathique, mais je n'ai pas fait beaucoup de tourisme juste pour une mission de travail. J'ai fait aussi Béjaïa, magnifique. Mais la ville que j'ai sur la liste au premier rang, ça c'est Tlemcen. Et je voudrais aussi aller Boussada. J'ai fait aussi Mostaganem, comme je vous expliquais, on a fait un séminaire à l'université. Et j'ai fait aussi une ville que j'ai beaucoup aimée,
quand on est allé, ça s'appelle la ville où il y a les jardins Landon, où les dattes sont originaires de la ville. Biskra, magnifique. Donc voilà, je fais un peu tout. Mais on ne se lasse pas de visiter les endroits algériens. Vous avez des paysages magnifiques. Vous avez vraiment des plages, la montagne, enfin les plateaux, la Mitidja. C'est super. Et tous les produits de la terre, c'est magnifique. Et quand vous parlez, enfin, j'avais oublié de dire avant, quand j'ai eu l'occasion de parler, et nous, on a une relation commerciale très importante entre l'Algérie et l'Argentine. On vend beaucoup de produits alimentaires en Algérie. C'est-à-dire que notre commerce bilatéral, à peu près, c'est 1,7 milliard de dollars. Et nous, ce qu'on exporte vers l'Algérie, c'est surtout les maïs. Pour nourrir le bétail. Aussi, tous la soja et les produits dérivés du soja. Et les poudres de lait qui est présent. Donc, quand je bois du lait, c'est sûrement il y a beaucoup de lait argentin parce que on a été un des premiers fournisseurs, sinon pas les premiers, c'est un, deux, trois, parce qu'on n'a pas les chiffres derniers qui sont fournis à chaque année par la douane algérienne. Mais disons, grosso modo, que tout produit confondu, l'Argentine se trouve parmi les 10 premiers fournisseurs de l'Algérie, par tout ce produit. Donc, on exporte aussi de l'Algérie la loubia, la pois chiche. Mais on voudrait évoluer vers une exportation des produits avec un peu plus de valeur ajoutée. Donc là, on est en train de se concentrer sur tout ce qui est les médicaments biosimilaires et aussi, par exemple, les pièces détachées. Il y a un marché potentiel très grand en Algérie. Et d'autre part, on voudrait essayer déjà à commencer des programmes de coopération sur l'agroalimentaire, sur l'agro-industriel, parce que l'Algérie est en train de transformer toute sa production agricole pour ne pas être aussi dépendant de l'importation des produits. Donc il faut peut-être, nous, on avait des projets de coopération déjà pour le blé, aussi c'est un produit qu'on exporte de l'Algérie, mais on avait un projet de coopération pour la production de blé. Donc on est disponible, on est ouvert à discuter des projets de coopération dans le sud. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. مرحبا بكم في كل وقت. هذا بلدكم الثاني وإن شاء الله يكون هناك علاقات اقتصادية وتجارية متنوعة وطويلة الأمد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Monsieur Mili, les endroits touristiques, الأماكن السياحية اللي زرتوها ونالت إعجابكم. Bon, je n'ai pas encore l'opportunité vraiment de voyager les pays. Je suis arrivé, je crois, il y a 8 mois. Donc avec ma famille, donc tout ça pour déclencher une vie normale, pour commencer, pour s'installer. Il a pris du temps, mais maintenant on a l'attente de le faire. Jusqu'à présent, on a baladé vraiment beaucoup Alger, la ville. C'est une ville magnifique, pas seulement Casbah, mais aussi tous les environs. Donc on a aimé aussi Blida, Khéa. On a visité parce que c'est dans les alentours, on peut dire, et aussi les plages de Boumerdès. Donc bon, c'était jusqu'à moi une très bonne expérience. إن شاء الله تزيد تزور ولايات أخرى وتتعرف على الجمال وسحر المدن الجزائرية. سيد خليان، على بالي أنت عندك 3 سمانات برك ملي جيت، لكن هل عندك فرصة باش تزور أماكن سياحية لو كان هنا برك في العاصمة؟ Bon, merci. J'aimais les villes d'Achar. Alors, c'est une ville merveilleuse, tant la côte comme les sites historiques, la Casbah, les centres-villes. Aussi, je voudrais souligner les gens d'ici qui sont vraiment très aimables, très accueillants. Je me sens vraiment très à l'aise ici. ميرسي، يعطيك الصحة. والآن سعادة السفير، حبيت نعرف إذا حضرتوا من قبل تظاهرات فنية أو لبستوا لباس تقليدي جزائري وتقولوا لنا عليهم. Enfin, j'ai assisté à beaucoup des événements culturels, officiels bien sûr, comme les salons du livre, les SILA, plusieurs fois international que vous faites au SAFEX avec un niveau exceptionnel. J'ai été à beaucoup
des expositions que le ministère de la Culture organise, soit au ministère de la Culture même, au Palais de la Culture ou au théâtre en AG Centre. J'ai célébré aussi l'année berbère, Yenayer, mais je n'ai jamais porté... Ah oui, mais je portais, oui bien sûr, je portais, mais pas pour des dîners, pour des réceptions officielles, j'ai porté plusieurs fois la camise. La djellaba, j'adore parce que j'ai acheté une très belle à Gardaïa, très simple, blanche. C'est très pratique pour être à la maison. C'est vraiment une... J'ai des amis, quand je rentre en Argentine en vacances, ils disent apportez-moi un djellaba, je t'en prie, je voudrais un djellaba. Ils adorent ça, c'est très élégant et très commode, très pratique, confortable. Monsieur Mili, vous avez déjà porté la tenue traditionnelle? Absolument, oui, absolument. J'ai une collection aussi de djellabas parce que je viens d'habiter, de travailler dans nos ambassades en Égypte aussi, donc un petit peu d'histoire avec la djellaba. Et bien sûr, j'ai déjà acheté une ici à Alger. Ouais. Est-ce que vous avez déjà assisté à des événements culturels? Carrément. J'ai visité le musée de Bardon, j'ai visité le musée des Antiquités. Par rapport à des événements culturels, j'ai assisté à plusieurs films à la Cinémathèque d'Alger. Voilà. Vous? Pas encore. معليش ان شاء الله تكون هناك فرصه باش تحضر مازال العام طويل ومازال هناك يعني تظاهرات فنيه مازال يزيد يحضر ان شاء الله تكون عنده تجربه في هذا المجال ان شاء الله واللي دوكا مادام رانا في الطابله في المائده الارجنتينيه لكن هل يمكن تقول لنا الطبق التقليدي الجزائري اللي كليتوه ونال اعجابكم لو بلا بريفيري؟ Mon plat algérien préféré, c'est une question difficile, parce que vous avez une variété de cuisines. Je suis devenu amoureux de la cuisine algérienne tout de suite. Vous savez, je dois dire une chose, quand je suis arrivé ici, moi, j'étais pas très... Enfin, je savais qu'était la cuisine magnifique, parce que je connaissais déjà les couscous. Mais tout le monde pense, les Argentins ou les gens qui ne connaissent pas bien l'Algérie, « Ah, vous allez manger la cuisine moyen-orientale. » Non, ça c'est la cuisine méditerranéenne par excellence. Et j'adore la cuisine méditerranéenne avec les saveurs frais. Mon plat préféré c'est le mtouem. Mais c'est difficile à prononcer pour moi. Ça c'est mon plat préféré. Mais bon, c'est difficile parce qu'il y a un autre aussi que j'aime beaucoup. Mais ça change. Pour ces mois de mars, c'est le mtouem. Mois d'avril, je peux vous dire peut-être que c'est ان شاء الله نعاود نولوا تقول لنا بلا واحد اخر مسيو ميلي. Je partage le point de vue de l'ambassadeur. C'est difficile de choisir seulement un plat algérien. Puisque vous avez posé la question, je crois que je dois dire, pour moi, c'est les tagines zaytoun. Tagines zaytoun. Oui, je viens de goûter plusieurs fois et je suis devenu accro vraiment à ces plats. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à découvrir ici pour moi. Je suis arrivé depuis peu de temps. Mais pour l'instant, vraiment, j'aimais les couscous, que c'est un plat typique d'ici. Et vraiment, j'aimais la manière dont on colloque les espèces. J'aime que c'est des expériences gastronomiques super pour moi. يعطيكم الصحة سعادة السفير على كل ما قدمتوه لنا هذا النهار باش يعني تخرج حلقة متميزة عن الثقافة الأرجنتينية. قبل ما نختموا الحلقة بودي أنك تعطينا كلمة أخيرة وتقول لنا رأيك فيها. Merci madame. Je voudrais vous dire une question, ajouter quelque chose que je manquais de dire avant. Moi, j'ai trouvé tout de suite que le peuple algérien, peut-être le peuple maghrébin en général, et le peuple de l'Amérique latine ou l'Argentin, on a des habitudes très similaires. C'est-à-dire qu'on se met à table, en famille, on est très hospitalier, on adore recevoir, on adore partager. Dès qu'on vous connaît, vous venez manger chez nous. C'est une table amicale, ouverte à tous les amis, à toute la famille, et on adore partager ça, on adore partager comment est-ce que vous faites vos plats. On est très, très
concentré sur ce qu'on mange, comment on prépare les choses. On a une fierté, comme vous. On a des plats qu'on aime faire découvrir et on aime découvrir les plats des autres cultures. Mais finalement, la cuisine algérienne, la cuisine argentine, il y a beaucoup de choses en commun. Sauf que, bon, vous avez peut-être des autres façons de les produire, mais c'est pour ça que pour nous, partager un repas avec des amis, c'est vraiment une occasion de joie. Je vous invite donc à partager ce repas. C'est vous dire, c'est un repas très simple, c'est pas sophistiqué, mais c'est les choses qu'on mange en famille, pour les fêtes aussi, et c'est un plat plutôt divers qu'on va goûter. Et vous êtes la bienvenue. Merci de s'asseoir à table avec nous à cette opportunité. الصحة لكم انتم اللي استقبلتونا وحسنتوا في ضيافتنا، واكيد راح نذوقوا الطبق الارجنتيني، وان شاء الله يعني تكون ماشي هذه هي المره الاولى، راح تكون مره ثانيه وثالثه، حتى انه مرحبا بك نتايا في كل ولايه جزائريه باش تذوق ماكلتنا وتتعرف على دار كل جزائري. شكرا لك سعاده السفير. مشاهدينا الكرام، لحقنا لنهايه الحلقه وراح نختموها بهذا الطبق التقليدي الارجنتيني مع سعاده السفير والدبلوماسيين العاملين بالسفاره. نقول لكم سلام.